ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্র। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। পড়ছিলাম লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ। যে চ্যাপ্টারটি থেকে পড়ছিলাম সেটি ছিল গুরু অ্যান্ড ডিসাইপল। আমার বাড়িতে কাজ হচ্ছে, হয়তো একটু আওয়াজের অসুবিধে হয়ে থাকতে পারে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি সকলের থেকে। Once Noren was seated in his study with a few of his friends. He had not visited Dakshineshwar for some time. During the conversation, a voice was heard calling, Noren, Noren. All started to their feet. Noren hastened downstairs to receive Sri Ramakrishna, for it was he who had come. His eyes were filled with tears. Noren, why did not come to see me these days? He asked. He was as simple as child. He had brought some sweetmeats with which he fed Noren with his own hands. Ah, wonderful is the way of the Lord in pointing out the path of illumination to the struggling seeker. The Lord himself comes to him who looks for him, the teacher to the disciple when the latter is prepared. Come, Sri Ramakrishna urged, sing me one of your songs. Noren took the tanpura and began a song to the Divine Mother. The others sat still. Soon Sri Ramakrishna became unconscious of all outward things. On one of Noren's early visits to Dakshineshwar, Sri Ramakrishna said to him, Look, in you is Shiva, in me is Shakti, and these two are one. Noren, of course, was not able to understand the meaning of such utterances then. In this connection, it is noteworthy that Noren was rarely allowed to do any personal service for the master, such as fanning and the like, services which it is customary for the disciple to render the Guru. Was it that Sri Ramakrishna saw Shiva, the divine, so intensely in Noren that to have accepted service from him would have been to accept it from one too exalted? Seva, service, is for purification of heart. What need has he for seva, whose heart is already pure? Let it not be thought, however, that did not feel this at a deprivation, he would insist on offering service in some way or other for love of the master and because of his own sense of humility. But the master would seldom allow it, saying, your path is different. Sri Ramakrishna's relationship with Narendra differed a great deal from that with other disciples. He expected them to observe restrictions as regards food, meditation, prayer, sleep, and other affairs of daily life. There were no such restrictions for Noren. He would say, Noren is a Nitya Siddha, perfect in realization. Even from his very birth, Noren is a Dhyana Siddha, an adept in meditation. The roaring fire of knowledge, always ablaze in Noren, burns to ashes whatever impure food he may take. Impurity of food can never tarnish his pure mind. He is always cutting to pieces the veils of Maya with the sword of knowledge. The inscrutable Maya can never bring him under her control. When any admirer came to Dakshineshwar with offerings of fruits and sweetmeats for the master, they would be set aside not to be eaten by himself or given to the disciples unless he was sure that the donor was pure in character
and unselfish in motive. But he allowed Noren to take them. Nothing could affect him, he said, and sometimes when Noren did not make his appearance, the master would even send the delicacies to Noren's home. Sometimes, after eating at a hotel, Noren would say to the master, "Sir, I have eaten today what is considered forbidden food." Sri Ramakrishna, realizing that Noren was not just speaking in a spirit of bravado, would say, "That will not affect you in the least. If one can keep one's mind steadily on God after eating beef or pork, these things are as good as Havishyana, Hobishyana, যেটা আমরা হব্বিষ্যি বলি, rice specially prepared and taken with clarified butter only. But vegetables eaten by a man engrossed in worldliness are no better than beef or pork. That you have taken forbidden food does not make any difference to me. But if any of these, pointing to the other devotees, had done so, I could not bear to have them even touch me. Narendra wondered at this discrimination exercised as to food and the receiving of presents from certain person. He thought it was perhaps superstitious eccentricity or puritanical squeamishness. But Sri Ramakrishna insisted that when he refused to accept offerings, it was because the giver was of questionable character. This interested Noren. Was it true? He determined to find out for himself. He observed and studied the character of those whose offerings the master had rejected. He found that in every case Sri Ramakrishna had been right. Amazed, he said to himself, "What a wonderful man! His purity is past understanding. How he can read the minds of others?" Sri Ramakrishna was delighted when Noren engaged in arguments with other devotees. Noren would storm their minds, startling them with the profundity of his knowledge as he cited Eastern and Western philosophers. It was not mere learning that Noren revealed. It was the spirit of learning itself that seemed to be incarnate in him. The master's delight knew no bounds when he found others much older than Noren unable to withstand Noren's reasoning power. As a member of Brahmo Samaj, Noren was committed to believe in a formless God with attributes. He had thus turned his back on the gods of Hinduism. In his enthusiasm, he had persuaded Rakhal, another of Sri Ramakrishna's great disciples, to embrace the Brahmo creed. But Rakhal was really a devotee whose latent devotional fervor was roused when he came in contact with Sri Ramakrishna. When he went with the master to the Kali temple, he bowed down before the images. This was against the Brahmo creed. One day Noren saw him doing so and took him to task. Rakhal possessed a gentle nature, and rather than argue, he avoided Noren. Sri Ramakrishna intervened, saying to Noren, "Please do not intimidate Rakhal. He is afraid of you. He believes now in God with forms. How are you going to change him? Everyone cannot realize the formless aspect of the God at the very beginning." That was enough for Narendra, and he never interfered with Rakhal's attitude again. We are watching closely how pure was Naren and in what level Sri Ramakrishna saw Naren, and also how Naren was ready to make Swami Brahmananda later, of course, previously Rakhal Maharaj, we say with love, how to make him convert to Brahmo Samaj and to the ideals of Brahmo Samaj. This Naren, we will see gradually how he is becoming Vivekananda and one of the great disciples of Sri Ramakrishna to share the message of Thakur to the whole universe, the harmony of religions. এরপর আমরা সুজিতের কাছে যাব। সুজিত আমাদের পড়ে শোনাবে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জীবনী। সুজিত, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে সুজিত। পড়ছিলাম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ জীবন বৃত্তান্ত। গত সপ্তাহে 10ম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছিল।
আজ শুরু করছি একাদশ পরিচ্ছেদ। কথিত হইয়াছে যে পরমহংসদেবের মনে যখন যে কোনো ভাবের উদ্রেক হইত তিনি তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই কার্যের সহায়তা হেতু একজন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অনন্তর তাহার মনে ভগবান রামচন্দ্রের ভাব আসিয়া অধিকার করিল। তিনি বুঝিলেন যে হনুমানই রামচন্দ্রের প্রকৃত ভক্ত। তার অনুবর্তী না হইলে রামচন্দ্রের চরণ লাভ করা যায় না। হনুমানের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। তিনি পৃথিবীতে যে কোনো পদার্থ দেখিতেন তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাহার ন্যায় নিষ্ঠা ভক্তি অতি বিরল। তিনি জানিতেন যে সর্বত্রই রামচন্দ্র আছেন। রামচন্দ্র ব্যতীত কোনো বস্তু হইতে পারে না। তথাপি রামচন্দ্রের নবদুর্বাদল সদৃশ রূপ ভিন্ন অন্য কোনো রূপ দেখিতে চাইতেন না। এই নৈষ্ঠক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরমহংসদেব হনুমানের ভাব সাধন করিয়াছিলেন। যখন তাহাতে পবন সুতের ভাবাবেশ হইত তখন তাহার নিকট কেহই থাকিতে পারিত না। তাহার হাবভাব ও শারীরিক অন্যান্য লক্ষণে মনুষ্য ভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইত। তিনি তদাবস্থায় রঘুবীর শব্দ এমন উচ্ছ্বাস ও গম্ভীর বাক্যে বলিতেন যেন তিনি তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সম্বোধন করিতেছেন বলিয়া সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় তাহার সম্মুখে পেয়ারা ও অন্যান্য সাময়িক ফল সংস্থাপন না করিলে তিনি মহা গোলযোগ উপস্থিত করিতেন। ফল পাইলে তাহা আপনি কামড়াইয়া ভক্ষণ করিতেন। কখনো তিনি কাপড়ের লাঙুল পরিয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিতেন এবং রাম রঘুবীর বলিয়া চিৎকার করিতেন। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে এই সময় তাহার ইঞ্চি প্রমাণ লাঙ্গুল জন্মিয়াছিল, উহা পরে খসিয়া যায়। এই সময় পরমহংসদেব জনৈক রামাত সন্ন্যাসীর নিকট রাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সাধুর একটি পিতলের রাম মূর্তি ছিল। এই মূর্তির প্রতি পরমহংসদেবের বাৎসল্য ভাব হইত। শুনিয়াছি তিনি যখন বাগানে যে কোনো স্থানে যাইতেন রামমালা তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিতেন। সময় সময় পরমহংসদেব তাহার সহিত এমন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন যে সে কথা শুনিলে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া নিশ্চয়ই বুঝাইত। একদা বৃষ্টির সময় পরমহংসদেব বহির্দেশে গমন করিতেছিলেন। পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ফের যদি অমন করে বিরক্ত করবি তাহলে তোকে প্রহার করব। শুনলি নে? আরে পাগল, বাগানে কাদা হয়েছে, পায়ে লাগবে, বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজে যাবে, শেষ কি জ্বর করে বসবি? আর একদিন গঙ্গা স্নানের সময় পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, দেখ অত করে জলে থাকিস নে, অত জলে যাস নে, ডুবে যাবি, আয় তোর গা পরিষ্কার করিয়ে দি। আমরা তাহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি। তিনি আরো বলিতেন যে রামমালা দেখিতে ঠিক ৩-৪ বৎসরের বালকের ন্যায়। অমন অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দেহের কান্তি কেহ কখনো দেখে নাই। তাহার কথা শুনিলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইতে হয়। রামমালা মূর্তিটি পরমহংসদেবকে পূর্বোক্ত সাধু দিয়া গিয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে আছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পরমহংসদেব এইরূপে রাম বিষয়ক সাধনান্তে নানাবিধ সম্প্রদায়ের সাধুর সহিত মিলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইয়া পরিশেষে শ্রীদাম সুবলাদির ভাব অবলম্বন পূর্বক সখ্য প্রেমের সাধনা আরম্ভ করেন। তখন তিনি ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মনের সাধে অলকা তিলকা দ্বারা সুসজ্জিতা করিতেন। কখনো বা চরণে নূপুর পরাইয়া রুনুঝুনু শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতেন। কখনো বা গহন কাননে কৃষ্ণের অদর্শন বশত বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতেন। কখনো বা এই বিরহান্তে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক, ভাই কানাই, আর তোকে ছেড়ে দেব না ভাই, তোর অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমরা 10 দিক শূন্যময় দেখি, এই নে ভাই ফল খা, ইত্যাকার কত কথাই বলিতেন। কখনো বা তিনি নন্দ যশোদার বাৎসল্য ভাবে গোপাল গোপাল বলিয়া রোদন করিতেন এবং সময়ান্তরে গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া অপার আনন্দ সম্ভব করিতেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এইরূপ বিধি সাধন করিয়া পরমহংসদেব সখীভাবে সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল সাধনের পূর্বে ভক্ত বিশেষে শরণাগত হইয়াছিলেন। সখী ভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল। সখী ভাবে 2 বার সাধন করেন। প্রথমে তিনি অষ্টনায়িকার ভাবাবলম্বন পূর্বক নায়িকাদিগের বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণান্তর মহাকালে বক্ষস্থল বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলেন।
মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন এবং চামরের দ্বারা বায়ু ব্যঞ্জন করিয়া দেবীর শরীরে শৈত্যোৎপাদন করিতেন। দ্বিতীয় প্রকাশ কিভাবে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার অষ্টসখীর সেবিকা হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তকে পরচুলান, নাসিকায় বেসর, চক্ষে অঞ্জন, ললাটে সিন্দুর, নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাম্বুল, কর্ণে কর্ণাভরণ, কণ্ঠে হার, বক্ষে কাঁচুলি এবং তদুপরি ওড়না, বাহুযুগলের নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে পেশোয়াজ, কটিদেশে চন্দ্রহার এবং চরণদ্বয়ে নূপুর পরিধান করিতেন। এই অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি মথুরবাবু প্রদান করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বেশভূষা ধারণ পূর্বক কোন স্থানে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতেন, কোথায় ললিতা, কোথায় বিশাখা, একবার আমার প্রতি দয়া করো, আমি অতি হীন, অতি দীন, আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে শ্রীমতী তোমাদের প্রেমে চিরবিকৃত, তোমাদের দয়া ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ কেহ পাইতে পারে না। আমি পূজা জানি না, আমি ভজন জানি না, আমি তোমাদের দাসীর দাসী, আমায় দয়া করো, তোমাদের দয়া না হলে রাধাকে পাবো না। এই বলিতে বলিতে তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়া আসিত, তাহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইত এবং বাক্য গদগদ হইয়া আসিত। তিনি তখন সরদনে কীর্তনের সুরে বিরহ বিষয়ক গান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তিনি অচিরাৎ শ্রীমতীর দর্শন লাভ করিলেন। তিনি একদিন বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন একটি অপূর্ব রূপলাবণ্য বিশিষ্টা পূর্ণ যুবতী তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি অলঙ্কারে বিভূষিতা, তাহার পরিচ্ছদ জরির পেশোয়াজ, কাঁচুলি ও ওড়না, মস্তকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কোকড়ান কেশজাল, ইহার কিয়দংশ মুখের উপরে পতিত হইয়া বদনকান্তির অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছিল। পরমহংসদেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্বক ঈষৎ হাসিলেন এবং উভয় হস্তের আঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্বক সঞ্চাপন করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাহার সখীভাব চলিয়া গেল। তিনি কখনো বলিতেন, কোথায় শ্রীমতী, কোথায় রাধে প্রেমময়ী, একবার আমায় দয়া করো, তুমি অষ্টসখীর শিরোমণি, তুমি মহাভাবময়ী, মহাভাব প্রসবিনী, তুমি দয়া করো, তোমার দয়া না হইলে আমি তো কৃষ্ণের দেখা পাবো না। কৃষ্ণচন্দ্র তোমার, তোমার প্রেমে তিনি বাধা আছেন, তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তাহার দেখা পাবো। তাই বলি, আমায় দয়া করো, কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হইতেছে। নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কৃষ্ণ এনে দেখাও। দেখো সখী, যে দেখো আমার প্রাণ কোথায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণ বক্ষ পিঞ্জর ভেদ করিয়া বুঝি বহির্গত হইয়া যায়, আমায় রক্ষা করো, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও, তোমার কৃষ্ণ আমি লইব না, তোমাকেই ফিরাইয়া দিব, আমি কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিব। এই রূপে রোদন করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। ক্রমে তিনি আপনাকেই শ্রীমতী জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাহার ন্যায় ভাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখনো বা কৃষ্ণের অদর্শনে এইরূপ গীত গান করিতেন। আজ এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী অংশ আগামী সপ্তাহে কন্টিনিউ করব। এখন সরাসরি অর্কের কাছে চলে যাব। ধন্যবাদ। অর্ক। ধন্যবাদ সুজিত, খুব সুন্দর মনোযোগ সহকারে রামচন্দ্র দত্তের লেখা একটা কথা বলি, না বললেই নয়। এই রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন ঠাকুরের গৃহী ভক্ত। আবার এই রামচন্দ্র দত্ত হচ্ছে আমাদের স্বামীজির রিলেশনে ছিলেন। এবং এই রামচন্দ্র দত্তের যে বাগান বাড়ি, যেটি কাকুরগাছি যোগ উদ্যানে, যেটি আমরা জানি, আমার একবারই যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, আগের বছর গেছিলাম। এবং এখানে তখন শিবাময়ানন্দজি, যিনি অন্যতম সহ অধ্যক্ষ আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ, উনি, তোমরা দেখেছো পরশুদিন ওনার শরীর গেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে উনি চলে গেছেন। তো ওনার তখন আমার দর্শন লাভ হয়, আমার সঙ্গে অন্য ওরা অনেকেও ছিল। এবং মহারাজ তখন শ্রী শ্রী মায়ের একটি গৃহী ভক্তকে দিয়ে শ্রী শ্রী মায়ের জীবনী পাঠ হচ্ছিল এবং মহারাজ একটু করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। অপূর্ব, এখনো যেন মনে লেগে আছে। আমরা নিশ্চয়ই সুজিত, আমরা যদি কলকাতায় সবাই এই করোনা পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক হয়ে গেলে, নিশ্চয়ই যদি ঠাকুর চান, আমরা সবাই যাতায়াত খুব একটা অসুবিধে নয়, মেট্রো থাকলে আমরা সবাই মিলে
ওই কাকুরগাছি যোগ উদ্যানে যাব, কারণ ঠাকুর এখানে এসেছেন। অবশ্যই অবশ্যই। এবং এইখানকার যে পুকুরটি, সেই জল খুব মিষ্টি। সেই পুকুরটি এখনো আছে। ঠাকুর একবার বলছে যে কোথায় বাগান বাড়ি করলে তা একবার নিয়ে গেলে না, তখন রামচন্দ্র দত্ত সেখানে আসছেন। মানে বুঝতেই পারছো, বৃন্দাবন মথুরা যেরাম শ্রীকৃষ্ণ যেসব জায়গা লীলাক্ষেত্র, তীর্থ যেরাম আমরা বলে থাকি, সেরামই তার থেকেও আরো জাগ্রত, যেহেতু এত রিসেন্ট ভগবান এসেছিলেন এই জায়গায়। তো সেই সব আমরা একটু গভীরে পড়বো। পুণ্যভূমি কামারপুকুর একটা বই আছে আমার, পাতলা করে ওখান থেকে কিনেছিলাম। ওখানে যখন আমরা যাব তোমরাও কিনবে, এবং পাতলা বই, বেশি দাম না। তো সেইগুলো যখন পড়বে দেখবে যে তুমি যখন কথাগুলো পড়ছো, যেন আমরা আরো রিলেট করতে পারবো সেই জিনিসগুলো। এবং কি সুন্দর জীবনী লিখেছেন, তাই না? আমরা সবাই কত কি শুনছি, শুনতেও ভালো লাগছে ঠাকুরের কথা। এবার চলে যাব ময়ূকের কাছে। ময়ূক পড়ছিল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, লিখছেন মাস্টার মহাশয়। অপূর্ব ব্যাখ্যা, যার জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই হাসি মজা, কিরম ভাবে ভক্তদের সঙ্গে নিত্য যে কথাবার্তা, কাকে কি উপদেশ দিচ্ছেন, কিরম ভাবে মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, বা সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব ভবিষ্যতে যে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন স্বামীজিকে, আমরা সবই দেখবো। এক একজনের প্রতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভাবে এক একজনের প্রতি বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক উপদেশ আমরা শিখবো। এটি আমাদের হ্যাঁ যেন অল্প গীতা। হম হম। বলছি যে আমার আমার মায়ের বাড়িতে আমি কখন পড়বো? আচ্ছা, তুমি মায়ের বা তুমি পড়তে পারবে এখন? হ্যাঁ পারবো পারবো। কি আচ্ছা হবে? তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ময়ূকের কথামৃতর পর তুমি পড়বে, কেমন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। আছে, ঠিক আছে। এবার আমরা ময়ূকের কাছে চলে যাব। সেই কথামৃত শুনবো আমরা, ঠাকুরের সেই কথা। ময়ূক। হ্যালো, শোনা হুম, যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ময়ূক, শোনা ওকে, যাচ্ছে ময়ূক। করছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ঠাকুরের ভক্ত সঙ্গে। আগের দিন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অবধি পড়া হয়েছিল। আজকে পড়ছি তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে, 1882 দোসরা এপ্রিল। কমলকুঠির শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশব সেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাটি হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব সেনের কমলকুটির নামক বাটিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনমোহন, সুরেন্দ্র, মাস্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত। সকলে দ্বিতল হলঘরে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণও উপস্থিত আছেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবকে বড় ভালোবাসেন। যখন বেলঘরের বাগানের শিষ্য তিনি সাধন ভোজন করিতেছিলেন, অর্থাৎ 1875 খ্রিস্টাব্দে মাঘোৎসবের পর কিছুদিন মধ্যে ঠাকুর একদিন বাগানে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সঙ্গে ভাগ্নি হৃদয়রাম বেলঘরের এই বাগানে তাহাকে বলেছিলেন, তোমার ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসার বাহিরেও থাকতে পারো, আবার সংসারেও থাকতে পারো। যেমন ব্যাঙাচির ল্যাজ খসলে জল থাকতে হয়, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। পরে দক্ষিণেশ্বরের কমলকুটিতে ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথার ছলে তাহাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ হতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন ভজন করে ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকা যায়। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন, ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে হবে, তবে দেখা দেন। তোমরা যা করো নিরাকার সাধনে সে খুব ভালো। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দু ধর্মের সাকার নিরাকার দুই মানে। নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে, শান্ত, দাস্য, শক্ত, বাৎসল্য, মধু। একজন শুধু ধরে বাজায়, অথচ তার বাঁশির 7 ফোঁকর আছে, কিন্তু তার একজন তারও 7 ফোঁকর আছে, সে নানা রাগ রাগিনী বাজায়। তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো।
তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে, ডাকলে ভক্তি প্রেম আরো বাড়বে। কখন দাস্য, কখনো বাৎসল্য, কখনো মধুর ভাব। কোনো কামনা নেই, তাকে ভালোবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বেদ পুরাণ তন্ত্রে এক ঈশ্বরের কথা আছে, তাহার লীলার কথা আছে। জ্ঞান ভক্তি দুই আছে। সংসারের দাসীর মতো থাকবে, দাসী সব কাজ করে কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলের মানুষের করে, বলে আমার হরি আমার রাম, কিন্তু জানে ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছো এ খুব ভালো, তার কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়। ঠাকুর আরো বলছেন, তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তার আদেশ না পেয়ে লোক শিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বর লাভ না হলে তার আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর লাভ যে হয়েছে তার লক্ষণ আছে। বালকবধ, জড়বধ, উন্মাদবধ, পিশাচবধ হয়ে যায়। যেমন সুখদেবাদি। চৈতন্য দেব কখন বালক বধ, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেছেন, হাসে কাঁদে নাচে গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন। শ্রীযুক্ত কেশব হিন্দু ধর্মের ওপর উত্তর শ্রদ্ধা। এইরূপ নানা স্থানে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেনকে ঠাকুর কথার ছলে নানা নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। বেলঘরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব 28শে মার্চ 1875 রবিবার মীরার সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, আমার অল্প দিন হইল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস ঠাকুর রামকৃষ্ণের বেলঘরে বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালক স্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত ভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধহয় সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে হিন্দু ধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পায়। তা না হলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বর ভাবিত যোগী পুরুষ কি রূপে দেখা যাইতেছে। 1876 জানুয়ারি আবার মাঘোৎসবে আসিল। তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন, বিষয় ব্রাহ্ম ধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি, আবার ফেইথ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস। তাহাতেও হিন্দু ধর্মের সৌন্দর্যের কথা বলিয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে যেমন ভালোবাসিয়াছিলেন, এসব তাহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম উৎসবের সময় এসব দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাহাকে কমল কুঠির লইয়া আসিতেন। কখন কখন একাকী কমল কুঠির দ্বিতল উপন্যাস বড় ভক্তির লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন। ভাদ্র মাসের সময় আবার কেশব ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপবনে লইয়া যান। 15ই সেপ্টেম্বর 31শে ভাদ্র 1286 কৃষ্ণা চতুর্দশী। আবার 21শে সেপ্টেম্বর কমলকুটির উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম সমাজে তাহার ফটো লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ, হৃদয় ধরিয়া আছেন। 22শে অক্টোবর 6ই কার্তিক 1286 বুধবার মহাষ্টমী থেকে নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন। আবার 1800 সালে 29শে অক্টোবর 13ই কার্তিক 1286 কোজাগরী পূর্ণিমায় বেলা 1টার সময় কেশব আবার ডিঙি প্রায় 80 জন ভক্ত সঙ্গে পতাকা, পুষ্পবল্লভ, খোল করতাল, ভেরি হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টিমার হইতে গান গাইতে গাইতে সুরধুনির তীরে হরি বলে কে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ পঞ্চবটী হইতে কীর্তন করিতে করিতে তাহার সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপানন্দ ঘন, তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাধাঘাটে পূর্ণচন্দ্রের অলোক কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেন, তোমরা বলো ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, ব্রহ্ম জীব জগৎ, ব্রহ্ম ভক্ত ভগবান।
কেশবাদী ব্রাহ্ম ভক্তদের গণ সেই চন্দ্রলোক ভাগীরথী সমবরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল মন্ত্র ভক্তিস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আবার যখন বলিলেন, বলো গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব, তখন কেশব আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয় এখন অত দূর নয়, গুরু বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব আমরা যদি বলি লোকে বলবে গোঁড়া। ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন ও বললেন, বেশ, তোমরা ব্রাহ্মণেরা যত দূর পারো তাহাই বলো। কিছুদিন পর 13ই নভেম্বর 28শে কার্তিক কালী পুজোর পরে রাম মনমোহন গোপাল মিত্র দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের প্রথম দর্শন করিলেন। 1880 খ্রিস্টাব্দে একদিন গ্রীষ্মকালে রাম ও মনমোহন কমলকুটির কেশবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভারী ইচ্ছা হইতে তাহাদের ভারী জানিতে ইচ্ছা কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। তাহারা বলিয়াছেন, কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাহি। ইনি এত সুন্দর, এত সাধারণ ব্যক্তি, ইহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখা হয়, অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না। যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেও রাখতে হয়। ইহার কিছুদিন পর 1881 মাঘ উৎসবের সময় জানুয়ারি মাসে কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। তখন রাম মনমোহন, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 1803 পয়লা শ্রাবণ শুক্রবার 15ই জুলাই 1881 কেশব আবার ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে হইতে স্টিমারে তুলিয়া লন। 1881 নভেম্বর মাসে মনমোহনের বাটিতে এখন ঠাকুর শুভাগমন করেন ও উৎসব হয়, তখন কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন। 1881 ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্র মিত্রর বাড়িতে ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া যান। শ্রীযুক্ত কেশব গিয়েছিলেন বাটিতে ঠনঠনে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। রাজেন্দ্র রাম ও মনমোহনের মেসোমশাই। রাম মনমোহন ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন রাজেন্দ্র কেশবকে সংবাদ দেন ও নিমন্ত্রণ করেন। কেশবকে যখন সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি আর অগ্রহণের শোকে অশৌচ গ্রহণ করেছিলেন। প্রচারক তাই অঘোর 24শে অগ্রহায়ণ 8ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার লখনৌ নগরে দেহত্যাগ করেন। সকলে মনে করলেন কেশব বুঝি আসিতে পারবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বলিলেন, সে কি, পরমহংস মহাশয় আসিবেন আর আমি যাইব না? অবশ্যই যাইব, অশৌচ তাই আমি আলাদা জায়গায় খাবো। মনমোহনে মাতা ঠাকুরানী প্রথম ভক্তিমতী শ্যামা সুন্দরী দেবী ঠাকুরকে পরিবেশন করিলেন। রাম খাবার সময় দাঁড়াইছিলেন। যেদিন রাজেন্দ্র বাটিতে ঠাকুর শুভাগমন করেন সেদিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্র তাহাকে চীন বাজারে তাহার ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ। উৎসবের দিবসে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিলেন। 1882 জানুয়ারি মাঘোৎসবের সময় শিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজ উৎসব হয়। জ্ঞান চৌধুরী বাটিতে দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্তন করিতেন। ঠাকুর ও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্র গান ঠাকুরের প্রথম শুনেন ও তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন। 1882 খ্রিস্টাব্দে 23শে ফেব্রুয়ারি 12ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কেশব ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে আবার দর্শন করিতে আসেন। সঙ্গে জোসেফ কুক, আমেরিকান পাদরি মিস পিগেট, ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ কেশবকে ঠাকুর স্টিমারে তুলিয়া লন। কুক সাহেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠাকুর সমাধি অবস্থা দেখিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ও এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাহার মুখে এই শুনিয়া মাস্টার 10-15 দিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 3 মাস পর এপ্রিলে মাসে ঠাকুর কমলকুটির কেশবকে দেখিতে আসেন। তাহারই একটু বিবরণ পরিচ্ছেদে দেয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি স্নেহ জন্মদাতার কাছে ডাবচিনি মানা। আজ কমলকুটির সেই বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সঙ্গে উপবিষ্ট। 2রা এপ্রিল 1882 বেলা 5টা। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন। তাহাকে সংবাদ দেয়া হইল। তিনি জামা চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার ভক্ত বন্ধু কালীনাথ বসু পীড়িত
তাহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। ঠাকুর আসিয়া কেশবের আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছিলেন, তোমার অনেক কাজ, আবার খবরের কাগজ লিখতে হয়, সেখানে দক্ষিণেশ্বরে যাবার অবসর নেই। তাই আমি তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব চিনি এনেছিল। মাকে বললুম, মা, কেশবের যদি কিছু হয় তাহলে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব? শ্রীযুক্ত প্রতাপাদি ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত ঠাকুরের অনেক কথা কইতেছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিলেন, ইনি কেন দক্ষিণেশ্বরে যান না? জিজ্ঞাসা করতো গা। এতে ইনি বলেন, মাঘ ছেলেদের উপর মন নাই। মাস্টার সবে 1 মাস ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, শেষে যাইতে কয়দিন বিলম্ব হইয়াছে, তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়েছিলেন, আসতে দেরি হলে আমায় পত্র দিবে। ব্রহ্ম ভক্তেরা শ্রীযুক্ত সম্মাদিয়াকে দেখালেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ, এর চক্ষু দিয়া এর ভেতরটি দেখা যাচ্ছে, যেমন সারসীর দরজার ভিতর দিয়া ঘরের ভেতর জিনিস দেখা যায়। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হলো। গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান আর মার নাম করিতে সমাধিস্থ, কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন। আবার শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরকে স্নেহপূর্ব নয়নে দেখিতেছেন, যেন কত আপনার লোক, আর যেন কত ভয় করিতেছেন। কেশব পাছে অন্য কারু অর্থাৎ সংসারে হয়েন, তাহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন। আমরা জানি যে মন তোর, দিলাম তোরে সেই মন তোর। এখন মন তোর, অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকো। তিনি সত্য আর সব অনিত্য। তাকে না লাভ করিলে কিছুই হলো না, এই মহামন্ত্র। আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তাহাকে জল খাইবার জন্য উদ্বেগ হইতেছে। হলঘরের এক পাশে একটি ব্রাহ্ম ভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। ঠাকুর হাস্যবোধন বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন, আবার মেয়েরা প্রণামও করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জল সেবা হইল। এবার তিনি গাড়িতে উঠিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তরা সকলেই গাড়িতে দাঁড়াইয়া আছেন। কমল কুটির হইতে গাড়ি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির মুখে যাত্রা করিল। ধন্যবাদ। পরের দিন কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্গে ঠাকুরের মিলন পড়া হবে। অপূর্বভাবে পড়ছিল ময়ূখ, এবং আমরাও সেই দক্ষিণেশ্বরে সেই ব্রাহ্ম সমাজে পৌঁছে গেছিলাম, যেখানে দেখছি যে কেশবচন্দ্র সেন সেই যুগে ব্রাহ্ম সমাজের যে লিড করছে বলা যায়, এবং বহু ইউরোপিয়ান ফলোয়ার্স কেশবচন্দ্র সেই সময়। এবং সেই কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন, ভালোবাসছেন, যেন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ওনার নিজের সংগঠন ছিল তো, সেই জন্য মনে হচ্ছে কোথাও কোথাও তার বাইরে যেতে পারছেন না। আর বলছেন ইনি কোনো সামান্য মানুষ নন, এরম একজনও নেই এই মুহূর্তে পৃথিবীতে। এই ছিল কেশব, তাই সেই জন্য তাকে খুব যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে, না হলে তার শরীর চলে যাবে। কি অসাধারণ কথা কেশবচন্দ্রের! এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরও কি ভালোবাসা কেশবচন্দ্রের প্রতি। মায়ের কাছে ডাব চিনি প্রার্থনা করেছেন যেন কেশবের সুস্থ থাকে, না হলে কার সঙ্গে কলকাতায় গেলে কথা বলবো, মানে কথা মানে দিব্য কথা। এই ছিল ভালো। দেখুন একটি দেখো দেখো সবাই একটা একদম অন্য সম্প্রদায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিটি জায়গায় নিমন্ত্রিত হচ্ছেন। আসলে তিনি এসেছিলেন সবার জন্য, তিনি কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আসেননি। তিনি সেই সব সম্প্রদায়, সব ট্র্যাডিশন যেদিকে ঈশ্বরের দিকে মনকে এগিয়ে দিতে যেন তিনি এসেছিলেন, সাহায্য করতে আমাদের সকলকে। যেরকম জিসাস বলছে খুব সুন্দর ভাবে, যে আই হ্যাভ কাম টু ফুলফিল, নট টু ডেস্ট্রয়। আমরা পরবর্তী কালে শুনবো পরের মিটে, যেরকম ময়ূখ শেষ করলো, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে মিলন, আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করব সেটি শোনার জন্য। দুজনই সেই সময়কার বিশাল বিশাল মানুষ। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছি যে ভক্তের বাড়িতে নিজেই চলে যাচ্ছেন, তাদের সময় নেই বলে আসার। এরম সত্যি, এরম ভগবান, এরম ভালোবাসা আমরা পৃথিবীতে কম দেখেছি। এবং যদি লাস্ট একটা নোট শেষ করতে হয় ময়ূকের
কনক্লুডিং রিমার্ক থেকে, কনক্লুডিং টক থেকে, সেটা হচ্ছে ঠাকুর যেরাম বলছে যে তাকে জানাই সত্য আর সব অসত্য সার। তা অন্য অন্য যে বস্তুগুলো আমরা দেখি সেগুলি কিছুই অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুয়েবল না, ঈশ্বরকে জানাই একমাত্র নলেজ। এবার আমরা যাব সৌমিতার কাছে। সৌমিতা শ্রী শ্রী মায়ের কিছু কথা বলবে। সৌমিতার শরীর খারাপ, খুব গলায়ও খুব প্রবলেম হচ্ছে, তাও ও আমাদের সঙ্গে পুরো মিটই ছিল, এবং সৌমিতা আমাদের শ্রী শ্রী মায়ের কিছু কথা পড়বে এবং তারপর নিশ্চয়ই সোহেলের কাছে যাব, বেদান্ত শুনবো। সৌমিতা, দেখছি আমরা ছবিতে আজ আমি দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবিটা একটু বলে দিই যে ছবিটা দিয়েছে সুজিত। আমরা দেখছি যে মা বসে আছেন এবং আমজাদ মায়ের সামনে বসে প্রসাদ খাচ্ছেন। এটি জয়রাম বাটিতে যে পেন্টার এঁকেছে, ছবিটি অসাধারণ এঁকেছে। এবং সেই যুগে কিন্তু আমরা জানি যে হিন্দু মুসলমানের যে বিভেদ বা ছায়া পর্যন্ত মারানো আমরা জানি, যে জাত চলে যাওয়ার এরম ভাবে মানুষ ভাবতো। সেই যুগে মা, সে কিন্তু আমজাদ কি ভালোবাসতো মাকে, আর মা কত ভালোবাসতো আমজাদকে, এগুলোই যেন শিক্ষণীয়। যত দেখি তত যেন অবাক হয়। সৌমিতা, বলো। আজ আমি শ্রীমা ভাষিত বই থেকে মায়ের কথা একটুখানি পাঠ করছি। দীক্ষিত তার স্ত্রী ভক্তের নদী পার হওয়া সংক্রান্ত একটি স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে। ওইটি যে দেখলে ওর রূপ ধরে মহামায়া পার করে নিলেন। স্বামী বলো, দেহ বলো, সবই মায়া। এসব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া, দেহাত্ম বুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটাতে হবে। কিসের দেহ মা, দেশের ছাই বই তো নয়। তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক না কেন, পুড়লে ওই দেশের ছাই, তাকে আবার ভালোবাসা? স্বামী অরূপানন্দকে মা নির্বাসনা সম্পর্কে উক্তি। বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না। বাসনাতে দেহ থেকে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ, যেমন বিন্দু পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনি বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই। যেন এক খোল থেকে নিয়ে আরেক খোলে ঢুকিয়ে দিলে একেবারে বাসনা শূন্য হয় দুই একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের স্বীকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না। বৃন্দাবনের গোবিন্দের এক কামদার অর্থাৎ পূজারী ঠাকুরের ভোগ নিয়ে তার উপপত্নীকে খাওয়াতো। এই পাপে দেহান্তে তার প্রেতজনই হয়, কিন্তু সে ঠাকুরের সেবা করেছিল। এই স্বীকৃতির ফলে একদিন সে সশরীরে সকলকে দেখা দেয়। স্বীকৃতিটুকু ছিল বলে দেখা দিতে পারলো, এবং সবাইকে তার অধোগতির কারণ বললে। তাদের বললে, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য ঠাকুরের মহোৎসব, কীর্তনাদি ইত্যাদি করো, তাহলেই আমার উদ্ধার হবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে জগতে এত দুঃখ কেন? তিনি কি দেখছেন না? তার কি দূর করবার শক্তি নেই? স্বামী অরূপানন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন, সৃষ্টি সুখ দুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বোঝা যায়? আর সকলের সুখ হওয়া সম্ভব কি করে? সীতা বলেছিলেন রামকে, তুমি সকলের দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও না কেন? রাজ্যে যত প্রজা লোকজন আছে সকলকে সুখে রাখো, তুমি তো ইচ্ছা করলেই পারো। রাম বললেন, সকলের সুখ একসঙ্গে কি হয়? না, তুমি ইচ্ছা করলেই হয়। যার যা অভাব হয় রাজভাণ্ডার হতে দিয়ে দাও। আচ্ছা, তোমার কথা মতোই হবে। তখন লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, যাও রাজ্য মধ্যে সকলকে জানাও, যার যা অভাব থাকে চাইলেই রাজকোষ হতে পারে। সকলে সংবাদ পেয়ে এসে দুঃখ জানালে। রাজকোষ অবারিত। বেশ সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। রামের এমনি মায়া যে শীঘ্র যে দালানে রামসীতা থাকতেন তার ছাদ ফেটে জল পড়তে আরম্ভ হলো। মেরামতির চেষ্টায় লোকজন ডাকতে পাঠালেন। কোথায় লোকজন? কুলি মজুর কি আর আছে? রাজ্য মধ্যে কুলি মজুরের অভাবে প্রজাদের ঘর দরজা কাজকর্ম সব নষ্ট হতে চলেছে, প্রজারা জানালে। তখন নিরুপায় হয়ে সীতা রামকে বললেন, আর ভিজে ভিজে কষ্ট সহ্য হয় না, যেমনটি ছিল তুমি তেমনটি করে দাও, তাহলে কুলি মজুর সব মিলবে। সকলের একসঙ্গে সুখ হওয়া সম্ভব নয়। রাম বললেন, তথাস্তু। তখন দেখতে দেখতে সব পূর্বের মতো হলো। কুলি মজুর মিস্ত্রি সব মিলল। সীতা বললেন, ঠাকুর, এ সৃষ্টি তোমারই অদ্ভুত খেলা। চিরদিন কেউ সুখী থাকবে না, সব জন্ম কারো দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম তেমন ফল।
তেমন যোগাযোগ হয়। নমস্কার। হয়ে গেছে? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমার অডিওটা অফ ছিল। ধন্যবাদ সৌমিতা। খুব সুন্দর শুনলাম যে মা সীতারকে ভগবান রামের যে উত্তরটি শ্রী শ্রী মা কি সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন। আসলে তিনিই তো সেই সীতা। কি সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন স্বামী অরূপানন্দজিকে। এবং অরূপানন্দজি লিখে রেখেছে যে পৃথিবীতে এই যে দুঃখ কষ্ট, ভগবান যদি সত্যি থাকে তাহলে এত কষ্ট কেন? অনেকেই এথিস্টরা এই প্রশ্নটা করে যারা ভগবানে বিশ্বাসী নয়। তো তার যে উত্তর শ্রী শ্রী মা দিলেন যে এই জগতের যে ব্যালেন্স সেটি যেন বিগড়ে যাবে। তো খুব সুন্দর উত্তর, ছোট্ট করে পড়লে আমরা অনেক কিছু শিখলাম। আমরা সোহেলের কাছে বেদান্তে যাওয়ার আগে কালকে যেটি আমরা বলেছিলাম শ্রী রামকৃষ্ণের যে স্তোত্র দশকম, যেটি আমি কালকে, যেহেতু স্বামী শিবানন্দজির শরীর গেছেন পরশু রামকৃষ্ণ লোকে, আমরা সবাই বিশেষ প্রার্থনা করব এবং সৌমিতারও শরীর খারাপ, তার জন্য প্রার্থনা করছি মনে মনে যেন সে একদম ঠিক হয়ে যায়। আমরা ওই স্তোত্র যেটি কালকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি পাঠিয়েছি সেটি একটু তোমার সামনে খোলো একটু। সুজিত দিয়েছে, খুব ভালো স্ক্রিন। আমরা মনে মনে করব। ब्रह्मरूप मध्यशेष सर्वभासकम् भावशक्तिहीन रूप नित्य सत्यमद्वयम् वाङ्मनोति गोचरम् च नेति नेति भावितम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् सर्वभूत सर्गकर्म सूत्रबन्धकारणम् ज्ञानकर्मपुण्य साधनम् बुद्धिवास साक्षिरूप सर्वकर्मभासनम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तुल्यलोष्टकाञ्चनञ्च हेयनीयधीरतम् श्रेषु नित्यमातृरूप शक्तिभावभावुकम् ज्ञानभक्तिभुक्तिमूर्ति शुद्धबुद्धिदायकम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव
देव रामकृष्ण सर्वधर्ममूल सत्य तत्परेशतम् सिद्ध सर्व संप्रदाय संप्रदाय वर्जितम् सर्वशास्त्रमर्मदर्शि सर्वविद्याक्षरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णेश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णेश्वरम् दर्शकालिका सुगीत चारुदायकम् कीर्तनेश्वरवच्च नित्यभालव्योधनम् सुपरेशनायकम् विशोककाटभारतम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमेश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमेश्वरम् धर्महान भारतम् स्वधर्मकर्मभारतम् लोकधर्मचारणम् च सर्वधर्मकोविदम् त्यागी गेहि सेव्यमीशम् पावनोद्धृतम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमेश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमेश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमेश्वरम्। শুনছিলাম স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজির গলায় শ্রী রামকৃষ্ণ স্তোত্র দশকম। আমরা প্রায় এটা করব। এরপর আমরা চলে যাব সোহেলের কাছে। সোহেল আমাদের বেদান্ত থেকে পড়ে শোনাচ্ছিল। আগের দিন অনেকগুলো চ্যাপ্টার শেষ করেছিল। একটা গভীর একতার ভাব নিয়ে আমাদের কনক্লুডিং রিমার্ক যদি বলা হয় সেটি রেখেছিল আমাদের মনে, এখনো যেন দাগ রেখে দিয়েছে। এখন সেই বেদান্ত থেকে স্বামীজি যা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে শুনবো। সোহেল। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি পড়ছিলাম বেদান্তা দ্য ভয়েস অফ ফ্রিডম, এবং এটি একটি প্রত্যেক উইকলি বেসিসে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি এবং আমাদের চেতনা আগের থেকে অনেকটা বাড়ছে। আমরা আরো ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারছি এবং আমার অবশ্যই এটাই পরিকল্পনা থাকবে যে এটি আমরা যত বাড়বো আমরা আগের থেকে নিজেদেরকে সেই চেতনা এবং সেই বিশ্বাস রেখে আরো একটি ভালো হিউম্যান বিং হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। আমি পড়ছিলাম বেদান্তা ভয়েস অফ ফ্রিডমের 3rd চ্যাপ্টার, যেটা হচ্ছে রিলিজিয়ন অফ বেদান্তা। আমি কন্টিনিউ করব মোরালিটি ইন বেদান্তা থেকে। Once a gigantic attempt was made in India to preach Vedantic ethics, which succeeded to a certain extent for several hundred years. And we know historically that those years were the best time of the nation. I mean the Buddhistic attempt to break down privilege. Some of the most beautiful epithets addressed to Buddha that I remember are, "Thou the
breaker of caste, destroyer of privileges, preacher of equality to all beings. He preached this one idea of equality. Its power has been misunderstood to a certain extent in the Brotherhood of Sharmanas, the other Buddhist monks, where we find that hundreds of attempts have made to make them into a church with superiors and inferiors. You cannot make such a church when you tell people they are all God. One of the good effects of Vedanta has been freedom of religious thought, which India has enjoyed throughout its history. It is something to glory in. That is, the land where there was never a religious persecution, where people are allowed to perfect freedom in religion. This is the practical side of morality of Vedanta, which is necessary as much today as it ever was, and more necessary perhaps. For all this privilege claiming has become tremendous intensified with the extension of knowledge. The idea of God and the devil, or Ahura Mazda and Ahriman, has a devil in nothing except in use selfishness and selfishness. The devil knows as much as God is as powerful as God, only he has no holiness. That makes him a devil. Apply the same idea to the modern world. Excess knowledge and power without holiness makes human being devil. Those of you who have studied the Gita will remember the memorable passage. He who looks upon the learned Brahmin, upon the cow, the elephant, the dog, or the outcast with the same eye, he indeed is the sage and the wise man. Even in this life, he has conquered the relative existence, whose mind is firmly fixed on the sameness. For the Lord is one and the same to all, and the Lord is pure. Therefore, those who have this sameness for all and are pure are said to be living in God. This is the gist of Vedantic morality, the sameness for all. We have seen that this is the subjective wall and rules are objective. Change the subject and the object is bound to change. Purify yourself and the world is bound to be purified. This is one thing needs to be taught now more than ever before. We are becoming more and more busy about our neighbor and less about ourselves. The world will change if we change. If we are pure, and the world will become pure. The question is why I should see evil in others. I cannot see evil unless I am evil. I cannot be miserable unless I am weak. Things that used to make me miserable when I was child do not do so now. The subject changed, so the object was bound to change. So says Vedanta. All these things that we call cause of misery and evil, we shall laugh at when we arrive at a wonderful state of equality and sameness. This is what is called the Vedanta, attaining freedom. The sign of approaching that freedom is more and more the sameness and equality. In misery and happiness, the same. In success and defeat, the same. Such a mind is nearing the state of freedom. Now, practical religion. We read many books, many scriptures. We get various ideas from childhood and change them every now and then. We understand what is meant by theoretical religion. We think we understand what is meant by practical religion. Now I am going to present you my idea of practical religion. What is the goal of life? Is this world the goal of life? Nothing more. Are we to be just what we are? Nothing more. Is man to be a machine that runs smoothly without hitch anywhere? Are all the sufferings he experiences today all he can have, and doesn't he want anything more? The highest dream of many religions in the world, the vast majority of people are dreaming of this time, that there will be no more disease, sickness, poverty, misery of any kind. They will have a good time all around. Practical religion, therefore, simply means clean the street, make it nice. We see how all enjoy it. Is enjoyment the goal of life? Were it so, it would be tremendous mistake to become a man at all. But man can enjoy a meal with more gusto than the dog or the cat. Go to a menagerie and see the wild animal tearing the flesh from the bone. Go back and become a bird. What a mistake then become a man. Vain have been my years, hundreds of years of struggle only to become the man sense enjoyment. Mark, therefore, the ordinary theory of practical religion. What it leads to. Charity is great, but the moment you say it is all, you run the risk of running into materialism. It is not religion. It is not better than autism. A little less. What is the ideal of religion? Then it cannot be practical.
and it certainly cannot be. What are you here for? We are here for freedom, for knowledge. We want to know in order to make ourselves free. That is our life. One universal cry for freedom. What is the reason the plant grows from the seed, overturning the ground, raising itself up to the sky? What is the offering from the earth, from the sun? What is your life? The same struggle for freedom. Nature is trying all around to suppress us. The soul wants to express itself. The struggle with nature is going on. Nature says, I will conquer. The soul says, I must be the conqueror. Nature says, wait, I will give you a little enjoyment to keep you quiet. The soul enjoys a little, become deluded a moment, but the next moment it cries for freedom again. Have you marked the eternal cry going on to the ages in every beast? The infinite human soul can never be satisfied by the infinite itself. Infinite desire can only be satisfied by infinite knowledge, nothing short of that. What is practical religion then? To get that state, freedom, the attainment of freedom. And this world, if it helps us to get the goal, it's all right. If it not, it begins to bind one more layer of thousands already. It becomes an evil. Position, learning, beauty, everything else, as long as they help us to that goal, they are practical value. When they have ceased helping us to that goal of freedom, they are positive danger. What is practical religion then? Utilize the things of this world and the next just for one goal, the attainment of freedom. Renounce the lower so that you may get to the higher. What is the foundation of society? Morality, ethics, law. Renounce them. Renounce all temptation to take your neighbor's property, to put your hands upon your neighbor, all the pressures of tyrannizing over the weak, all the pressures of cheating others by telling lies. Is it not morality the foundation of society? What is marriage but the renunciation of unchastity? The savage does not marry. Man marries because he renounces. So and so on and on. Renounce, renounce, and sacrifice. Give up, not for zero, not for nothing, but to get to the higher. But who can do this? You cannot until you have got to that higher. You may walk, you may talk, you may struggle, you may try to do many things, but renunciation comes by itself. And when you have got to that higher, then the lesser falls away by itself. This is the practical religion. What else? Cleaning streets and building hospitals, their value consists only in the renunciation, and there is no end to the renunciation. The difficulty is that they try to put a limit to it, thus far and no further. But there is no limit to this renunciation. Where God is there is no other. Where the world is there is no God. These two will never unite. Light and darkness. This is what I have understood from Christianity and the life of teachers. Is not that Buddhism? Is not that Hinduism? Is not that Mohammedanism? Is not that teaching of all the great sages and teachers? You are all materialistic because you believe that you are body. If a man gives me a hard punch, I would say I am punched. If he strikes me, I would say I am struck. If I am not the body, why should I say so? It makes no difference if I say I am the spirit. I am the body just now. I have converted myself into matter. That is why I am to renounce the body, to go back to what I really am. I am the spirit, the soul. No instrument can pierce, no sword can tear, no fire can burn, no air can dry. Unborn and uncreated, without beginning and without end, deathless, birthless, and omnipresent. That is what I am. And all misery comes just because I think this little lump of clay is myself. I am identifying myself with matter and talking all the consequences. Practical religion is identifying myself with myself. Stop this wrong identification. How far you have advanced in that? You may have built 2,000 hospitals, built 50,000 roads, and yet, what of that if you have not realized that you are the? You die a dog's death with the same feeling that the dog does. The dog howls and weeps because he knows he is the only matter he is going to be dissolved. You must see God. The spirit must be realized, and that is practical religion. It is not what Christ preached that you call practical religion. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. What? It's a joke. What is the practical religion are you thinking of? Lord help us. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. That means street cleaning, hospital building, and all that. Good works when you do them with a pure mind. Don't give up the man $20
and buy all the papers in San Francisco to see your name. The kingdom of heaven is within us. He is there. He is the soul of all souls. See him in your own soul. This is the practical religion. That is freedom. Let us ask each other how much we are advanced in that. How much we are worshippers of the body or real believers in God, the Spirit. How much we believe ourselves to be Spirit. That is selflessness. That is freedom. That is the real worship. Realize yourself. That is all there to do. Know yourself as you are in finite spirit. This is the practical religion. Thank you. Beautifully, Soil was explaining what is practical religion, and Swamiji echoing the words of Christ that blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord, and also the kingdom of heaven is within you. আর যেভাবে সোহেল শুরু করলো বক্তৃতাটি, যে আমরা যেন আরো উন্নত, আরো আরো ভালো মানুষ হতে পারি, স্বামীজি কিন্তু এইটি বলছেন। স্বামীজি বলছেন, টু বি গুড অ্যান্ড টু ডু গুড ইজ দ্য হোল অফ রিলিজিয়ান। এইটাই পুরো ধর্ম। আমরা ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা সত্যি যে স্বপ্ন স্বামীজি দেখে গেছিলেন, আমরা সবাই যারা এই গ্রুপে আছি, আমরা যেন আরো উন্নততর মানুষ হতে পারি। সেটি আমাদের সকলের লক্ষ্য। এত ধর্মগ্রন্থ পাঠ, এত মিট, এত পোস্ট, এত কিছু, সবার লক্ষ্য কিন্তু একটি, সেটি হচ্ছে ভালো থেকে ভালোতর আরো উন্নত মানুষ তৈরি করা আমাদের নিজেদের। এটি যেন হতে পারি। সবাই সকলকে ধন্যবাদ, সুজিতকে বিশেষ ধন্যবাদ। ব্যাকগ্রাউন্ডে যেভাবে স্বামীজির বিভিন্ন ছবি পাঠিয়েছে, আমার একটা আমি আজকে দেখছিলাম হঠাৎ মায়াবতীর কিছু ছবি। মায়াবতী মানে হিমালয়। স্বামীজি এই আশ্রমটি তৈরি করেছিলেন, এবং মানে স্বামীজি তৈরি করেছিলেন বলা ঠিক না, স্বামীজির যে ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল তাদের হাতে তৈরি। আসলে স্বামীজি চাইতেন যারা ওয়েস্টার্ন দেশ থেকে আসবে তারা না এই বেলুর মঠে বা এই যে গরমটা তারা অনেক সময় সহ্য করতে পারতেন না, ভারতবর্ষের গরম। সেই জন্য স্বামীজি এই মায়াবতীতে আলমোড়ায় অদ্বৈত আশ্রম তৈরির কথা ভেবেছিলেন, এবং সেটি হয়েছিল। এবং স্বামীজির ওই স্পটটি খুব ভালো লেগেছিল। সেখানে কি হয়, সেখানে নিরাকার মানে গড উইথাউট ফর্মলেস অ্যাসপেক্ট অফ গড, ব্রাহ্মণ যাকে আমরা বলছি বেদান্তে, সেটি যেন সেখানে ছবি পর্যন্ত নেই। সেখানে সেই নিরাকার সাধনা করা হয়, একদম শান্ত, কোনো আওয়াজ নেই, কোনো কিছু নেই, একদম অনন্তে, যেন মেডিটেশনটা ওখানে একদম মেন ফিচার একদম। তো আমার ইচ্ছে আছে যদি আমাদের এরকম ভাবে মিট চলতে থাকে, যেরকম তোমাদের সকলের ডেডিকেশন, ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, সেটা যদি এরকম ভাবে থাকে, আমরা হয়তো ছেলেরা হয়তো আমরা সবাই যারা মিটে আছি, শুধু ছেলেরা আমরা হয়তো একসঙ্গে যদি সময় পাই, হয়তো 4-5 দিনের মতো আমরা যদি একটা ট্রিপ আমরা করতে পারি ভবিষ্যতে, হয়তো অনেক বছর পর হতে পারে, ওই মায়াবতীতে, তবে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। এবং স্বামীজি ওখানে ছিলেন, এবং অন্যান্য স্বামীজির গুরু ভাইরাও ছিলেন, ঠাকুরের সন্তানরা, সেখানে খুব দিব্যময় একদম জায়গা। এবং ওখানে একদম কোনো অনুষ্ঠান বা এইসব ধরনের কিচ্ছু হয় না, শুধু একদম ধ্যান, মেডিটেশন, একদম শান্তিতে হিমালয়ের কোলে। তো যদি সম্ভব হয়, এবং আমরা জানি যে মঠে থাকাটা একদমই খরচা সাপেক্ষ নয়, মঠের যে কোনো গেস্ট হাউসে যেটা সামর্থ্য মতো যা আমরা মহারাজকে দিলেই একরকম হলো, শুধু আগে মেল করে মহারাজের থেকে বুকিং করতে হয়, এইটুকুই যা করতে হয়। তো আমাদের ইচ্ছা থাকবে, যেমন সোহেল বেদান্ত থেকে পড়ছে যে, এবং স্বামীজি কি বলছে, হিয়ার নাইদার শুড ক্রাইস্ট নাইদার বুদ্ধা, কোনো কেউ, নাইদার কৃষ্ণ, কেউ যেন এন্টার না করে এই অনন্তের জায়গায়। মানে বলতে চাইছেন কোনো ফর্ম, শুধু ফর্মলেস অ্যাসপেক্ট অফ গড, যেরকম ইসলামে বলা হয়, যেরকম আমাদের বেদান্তে বলা হচ্ছে ব্রহ্ম, সে রূপের বাইরে, সেইটিকে যেন আমরা ধ্যান করতে পারি। আসলে সেটা খুব কঠিন, আসলে সকলের জন্য সেটি সহজবোধ্য না, সেই অনন্তকে ধ্যান করা রূপের বাইরে গিয়ে, কিন্তু সেটি কিন্তু চরম পর্যায়ে একদম। তো সেটি আমরা যেন করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা, এবং আমরা যেন সত্যি উন্নত মানুষ হতে পারি। ধন্যবাদ সকলকে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।